ॐ ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तन्न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तु ते। रोगान् शेषान् पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानान्न विपन्नराणां त्वामाश्रिताः ह्यश्रयतां प्रयान्ति। सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम्। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तु ते। रोगान् शेषान् पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितान्नान्न विपन्नराणां त्वामाश्रिताः ह्यश्रयतां प्रयान्ति। सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम्। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तु ते। रोगान् शेषान् पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितान्नान्न विपन्नराणां त्वामाश्रिताः ह्यश्रयतां प्रयान्ति। सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् ॐ जुंसः पूर्वा भद्रपदनक्षत्रे मीनराशौ जातानां
श्रीविदितात्मानन्द सरस्वती यतीन्द्राणां पालय पालय मृत्योर्मोचय मोचय रोगान्नाशय नाशय आयुर्वर्धय वर्धय सहज्जुं ॐ उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् ॐ जुं सः पूर्वा भाद्रपदनक्षत्रे मीनराशौ जातानां श्रीविदितात्मानन्द सरस्वती यतीन्द्राणां पालय पालय मृत्युर्मोचय मोचय रोगान्नाशय नाशय आयुर्वर्धय वर्धय सहजम् ॐ उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् ॐ सः पूर्वा भाद्रपदनक्षत्रे मीनराशौ जातानां श्रीविदितात्मानन्द सरस्वती यतीन्द्राणां पालय पालय मृत्योर्मोचय मोचय रोगान्नाशय नाशय आयुर्वर्धय वर्धय सहजम् ॐ उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। असक्त बुद्धि सर्वत्र चितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां सन्न्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। 48 શ્લોક આઈ થિંક 46 શ્લોકથી 48 શ્લોક સુધી ભગવાને ભાર આપ્યો કે માણસોએ પોતાનું સ્વકર્મ કરવું જ જોઈએ, એની ઉપર ભાર મૂક્યો અને જે આપણે જોયું હતું. અને એકવાર પોતાનું સ્વકર્મ નિષ્ઠાપૂર્વક કરે, ઈશ્વરને અર્પણ કરવાની ભાવનાથી કરે તો એ વ્યક્તિને પછી જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય અને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા પછી એ જ્ઞાની આત્મજ્ઞાની થાય. અને એ આત્મજ્ઞાનીના ક્યાં લક્ષણ હોય એ 49 શ્લોકની અંદર આપણે જોયું. કારણ કે ભગવાને કીધું કે આત્મજ્ઞાનીના લક્ષણ કેવા હોય તો કે સર્વત્ર અસક્ત બુદ્ધિ, સર્વત્ર પરિવારથી લઈ સમાજ સુધી એ વ્યક્તિ છે ક્યારે પણ અટેચ ન હોય, કોઈ પ્રત્યે આસક્તિ ન હોય, એને કહેવાય સર્વત્ર અસક્ત બુદ્ધિ જીતાત્મા. જેણે પોતાનું અંતઃકરણ જીતી લીધું છે અથવા જે પોતાના અંતઃકરણના માલિક છે એવી વ્યક્તિને કહેવાય જીતાત્મા. વિગત સ્પૃહ, જે વ્યક્તિના મનમાંથી સ્પૃહા તૃષ્ણા જતી રહી છે, વિગત જતી રહી છે, એને પણ કહેવાય આત્મજ્ઞાની. આવા આત્મજ્ઞાની છે એ પરમામ નૈષ્કર્મ્ય સિદ્ધિમ અધિગચ્છતિ. આવી વ્યક્તિ છે એ પ્રાપ્ત કરે છે, અધિગચ્છતિ ન થતા પ્રાપ્નોતિ, પ્રાપ્ત કરે છે. અને શું પ્રાપ્ત કરે છે તો કે નૈષ્કર્મ્ય સિદ્ધિ. અને નૈષ્કર્મ્ય સિદ્ધિનો અર્થ થાય પોતાની જાતને સંપૂર્ણપણે જ્ઞાનપૂર્વક માનવું કે હું અકર્તા અને અભોગતા છું, એવું જેને સ્પષ્ટ ખ્યાલ છે અને જેવી તેની બુદ્ધિ છે એવી બુદ્ધિને કહેવાય નૈષ્કર્મ્ય. કર્મ કરતા હોવા છતાં પોતાની જાતને અલિપ્ત માનવું એને કહેવાય નૈષ્કર્મ્ય સિદ્ધિ. અને એ પરમામનો અર્થ થાય એ અલ્ટિમેટ છે, એ સર્વશ્રેષ્ઠ છે એ નૈષ્કર્મ્ય સિદ્ધિ. અને પ્રાપ્ત કેવી રીતે થાય એટલે ભગવાને કીધું
સંન્યાસેન અધિગચ્છતિ. સંન્યાસેન નો અર્થ આપણે જોયો તો એક અર્થ કે એ સમ્યક દર્શનેન, અહીંયા જે છે એ બધું જ ઈશ્વર છે એવું એકવાર આપણી મનોવૃત્તિ થઈ જાય તો એ વ્યક્તિ છે એ નૈષ્કર્મ્ય સિદ્ધિ અધિગચ્છતિ. અથવા સંન્યાસેનનો બીજો અર્થ શંકરાચાર્યજીએ કર્યો હતો સર્વ કર્મ ત્યાગ, સેમ કે હું કર્મ કરતા હોવા છતાં કર્મ કરી શકતો કે કરી શકતી જ નથી, કારણ કે હું સર્વવ્યાપક ચૈતન્ય છું. એ ભાવ જેના મનમાં છે એવી વ્યક્તિ છે એ સર્વશ્રેષ્ઠ નૈષ્કર્મ્ય સિદ્ધિ છે એ પ્રાપ્ત કરે છે. હવે આ 18મું ચેપ્ટર હોવાને લીધે ભગવાને 50મા શ્લોકની અંદર આપણે જે જોઈ રહ્યા છીએ એમાં કીધું કે એક ક્રમ છે. આપણે કહેવાય ને એક આપણે કેમ પગથિયા ચડીએ ને એમાં કેમ ક્રમ હોય, પહેલું પગથિયું, બીજું પગથિયું, ત્રીજું પગથિયું, એવી જ રીતે આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાના ક્રમ છે કે સ્ટેપ્સ છે કે પગથિયા છે. અને પહેલું સ્ટેપ્સ કયું છે તો કે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત. અહીંયા સિદ્ધિ પ્રાપ્તનો અર્થ થાય અંતઃકરણ શુદ્ધિ રૂપી સિદ્ધિ, જે ભગવાને 46મા શ્લોકમાં કીધું હતું સ્વકર્મણા તમ અભ્યર્ચ્ય સિદ્ધિમ વિંદતિ માનવ. એ પેલું સ્ટેપ કયું છે તો કે આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટે ચિત્ત શુદ્ધિ કરવી, એને કહેવાય સિદ્ધિ પ્રાપ્તિ. અને પછી એ વ્યક્તિ છે એ શ્રવણ કરે, મનન કરે અને એનાથી બ્રહ્મ આપનોથી, એ બ્રહ્મ તત્વ શું છે સ્પષ્ટ સમજી જાય. શ્રવણ મનન નિધિધ્યાસને, એટલે કે બ્રહ્મ આપનોથી ઇઝ અ સેકન્ડ સ્ટેપ, કે એને અજ્ઞાન જતું રહે અને સ્પષ્ટ ખાતરી થઈ જાય કે હું જ બ્રહ્મ છું. પણ એ હું બ્રહ્મ છું એની અંદર જ્યારે આપણે નિષ્ઠ થઈ જાય, નિષ્ઠાનો અર્થ મેં લાસ્ટ ટાઈમ પણ કીધો હતો કે નિતરામ સ્થિતિ, જે આપણામાં સહજ આવી જાય, પ્રયત્ન ન કરવો પડે. જેવી રીતે બહેનોને અમુક રસોઈ છે એ સહજ નિતરામ સ્થિતિ, સહજ રીતે એને પ્રયત્ન ન કરવો પડે કે મારે હવે આ કરવાનું આ કરવાનું, સહજ સ્થિતિ એને કહેવાય નિષ્ઠા. એવી રીતે હું ચૈતન્ય તત્વ છું એની અંદર સહજ સ્થિતિ એને કહેવાય પરાનિષ્ઠા જ્ઞાનસ્ય. જ્ઞાનની એ કેવી છે અલ્ટિમેટ અવસ્થા, જે વ્યક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે એ ભગવાન કહે છે કે તું મેં નિબોધ, તું એ મારી પાસેથી સાંભળ કે સમજ. નિબોધ નો થાય મે યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ, તું મારી પાસેથી સમજ. અને કદાચ અર્જુન એમ પૂછે કે કેવી રીતે તમે કહેશો, એટલે ભગવાને કીધું સમાસેન એવ, ટૂંકમાં કહીશ. અહીંયા સમાસનો અર્થ થાય આઈ વિલ ટેલ યુ ઇન બ્રીફ. સમાસનો અર્થ થાય ટૂંકમાં આ 3 વસ્તુ કહીશ. આત્મજ્ઞાન એટલે સિદ્ધિ, એટલે કે ચિત્ત શુદ્ધિ કેમ કરવી, આત્મજ્ઞાન કેમ પ્રાપ્ત કરવું અને આત્મજ્ઞાનમાં નિષ્ઠા કેમ પ્રાપ્ત કરવી, એ આના પછીનો 51, 52, 53, 54 એના શ્લોક છે. અને અત્યારે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ 50મો શ્લોક. સિદ્ધિમ પ્રાપ્તો યથા બ્રહ્મ. હવે શંકરાચાર્યજી જે મેં કીધું 50મા શ્લોકની અંદર સિદ્ધિમ પ્રાપ્ત, એને સમજાવે છે કઈ પ્રકારની સિદ્ધિ, જે આપણે કીધી કે સ્વકર્મણા તમ અભ્યર્ચ્ય. એટલે એ પહેલા પેરેગ્રાફની અંદર આપણે જોયું અડધું થોડું. એટલે ભગવાન કહે છે કે સિદ્ધિમ પ્રાપ્ત, એ કઈ પ્રકારની સિદ્ધિ,
અણીમાં લગીમાં ગણીમાં એ બધી. એટલે ભગવાન કે ના, સ્વકર્મણા, શંકરાચાર્યજી કે છે ઈશ્વરમ સમ અભ્યર્ચ્ય, પોતાના કર્મ વડે ઈશ્વરની સારી રીતે પૂજા કરવાથી, સમ એટલે કે સારી રીતે પ્રોપરલી, અભ્યર્ચ્ય પૂજા કરીને, અને પૂજા કરીને એનું ફળ કયું મળે? તત પ્રસાદ જા, તત એટલે કે તે ઈશ્વરના પ્રસાદથી, જા એટલે કે ઉત્પન્ન થાય છે. શું પ્રસાદથી ઉત્પન્ન થાય છે? જ્યારે આપણે ઈશ્વરના આપણા કર્મ અર્પિત કરીએ ત્યારે. એટલે શંકરાચાર્યજીએ કીધું કાય ઇન્દ્રિયાણામ જ્ઞાન નિષ્ઠા યોગ્યતામ લક્ષણામ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત. એટલે કે એ વ્યક્તિને શું પ્રાપ્ત થાય છે? તો કે પોતાના શરીર અને ઇન્દ્રિય છે એ કેવા થઈ જાય છે? તો કે જ્ઞાન નિષ્ઠા યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરવા માટેના લક્ષણ પ્રાપ્ત થાય છે. આપણે ગમે એને આત્મા એટલે કહેવાય ને શ્રવણ કરવા બેસાડી દે તો માણસોનું મન ન હોય તો ગમે એટલું શ્રવણ કરે ને એને ઉતરે નહીં. એટલે એમ કીધું કે પહેલો ક્રાઇટેરિયા, પહેલું કયું છે આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનું? તો કે માણસ છે એ મનથી કેવું હોવું જોઈએ? તો કે જ્ઞાન નિષ્ઠા પ્રાપ્ત કરવાની યોગ્યતા, એલિજિબિલિટી એવી માણસ છે. માણસોને સહજ રીતે આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનું મન થવું ને એ પણ એક બ્લેસિંગ છે. નહીતર માણસોને એમ થાય કે હવે ભાઈ આ બધા અમુક આ લોકો ગીતા કે છે ને આ લોકો પણ ગીતા કે છે, મને ગીતા સાંભળવા મજા આવે છે. પણ જ્યારે માણસને ખબર પડે કે ગીતા સાંભળવાથી કે એનાથી મને ખરેખર આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું છે, એને કહેવાય આપણે કેવા થઈ ગયા? તો કે યોગ્ય થયા. શું પ્રાપ્ત કરવા? તો કે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા, અને પછી જ્ઞાન નિષ્ઠા પ્રાપ્ત કરવા. અને એ પ્રકારે આપણું એક મન થઈ જવું, ઇટ ઇઝ કોલ્ડ વન ટાઈપ ઓફ સિદ્ધિ. પોપ્યુલેશન છે આટલું બધું, એમાં કેટલા માણસોને વેદાંતમાં રસ, અને એ વેદાંતમાં રસ છે એમાંથી કેટલા માણસોને ખરેખર આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવામાં રસ, અને એવામાંથી કેટલા આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યા પછી પણ સિરિયસ છે, ગંભીર છે આ પ્રાપ્ત કરવામાં. એ બધું જ હોવું એક વ્યક્તિની અંદર, એ પણ એક ભગવાનના આશીર્વાદ હોય ને આપણા પુણ્ય હોય તો જ થાય. એટલે શંકરાચાર્યજી કીધું કે એનું નામ શું છે? તો કે વન ટાઈપ ઓફ સિદ્ધિ, સિદ્ધિ પ્રાપ્ત. અને સિદ્ધિ પ્રાપ્ત ઇતિ તદ અનુવાદ, એટલે કે આ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત છે એ ભગવાને છે એ 46મા શ્લોકમાં કીધું હતું, અને અહીંયા પણ કીધું 50મા શ્લોકમાં. તદ અનુવાદનો અર્થ થાય ઇટ ઇઝ અ રિપીટેશન. ભગવાને પાછું રિપીટ કર્યું, પુનરુક્તિ કરી. તો શું કામ કરી? એટલે શંકરાચાર્યજી કીધું કે આ પુનરુક્તિ છે કેના માટે છે? તો કે ઉત્તરાર્થ. ઉત્તરાર્થનો અર્થ થાય હવે પછીના જે ભગવાન કહેવા માંગે છે એના માટે. ઉત્તર એટલે કે આફ્ટર ધીસ, પછી, પછી જે ભગવાન કહેવા માંગે છે તેના માટે અર્થનો અર્થ થાય ફોર ધેટ રીઝન. અને કયું રીઝન છે? તો કે જ્ઞાન પ્રાપ્તિ. એટલે શંકરાચાર્યજી પોતે જ પ્રશ્ન પૂછ્યો. આટલા જે આનું છે ને ભાષ્યમ છે ને લગભગ 2 પેજનું છે, બટ ઇટ ઇઝ ગુડ ભાષ્ય, સારું છે. સાવ એમાં આર્ગ્યુમેન્ટ નથી, પણ આપણને ખરેખર જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય ત્યારે શું થાય એનું બહુ સરસ રીતે શંકરાચાર્યજી વર્ણન કર્યું. એટલે આ ભાષ્ય છે મેં નક્કી કર્યું છે કે વી વિલ ટેક, આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરશું. કિમ તદ ઉત્તરમ યદ અર્થ અનુવાદ ઇતિ ઉચ્યતે, એનો અર્થ થાય હવે પછી શું કહેવાના છે ભગવાન આના પછી, એટલે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત, એ પછી જે કહેવાના છે યદ અર્થ, એ એના માટે થઈને ભગવાને સિદ્ધિ પ્રાપ્ત છે રિપીટેશન કર્યું. એટલે એને કીધું કે ઇતિ ઉચ્યતે, કારણ કે આમાં સિદ્ધિ પ્રાપ્ત છે. સિદ્ધિ પ્રાપ્ત પછી શું થાય? તો કે બ્રહ્મ આપનોતિ. એ ક્યારે પ્રાપ્ત થાય? તો એકવાર એલિજિબલ બને ત્યારે જ. એટલે કે હવે કહે છે કે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવાથી, ચિત્ત શુદ્ધિ રૂપી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવાથી શું થાય? એટલે કીધું કે યથા એટલે કે જેવી રીતે, યેન પ્રકારેણ જ્ઞાન નિષ્ઠા રૂપેણ, જે પ્રકારથી, જેના વડે, જ્ઞાન નિષ્ઠા સ્વરૂપ વડે, બ્રહ્મ નો અર્થ થાય પરમાત્માનમ, ઈશ્વરને આપનોતી, જે પ્રકારથી
આત્મનિષ્ઠા સ્વરૂપ વડે આપણે પરમાત્માને પામી શકીએ. આપનોતીનો અર્થ થાય પામી શકીએ. તમ પ્રકાર, તે પ્રકાર છે એને કહેવાય જ્ઞાન નિષ્ઠા પ્રાપ્તિ ક્રમ. જે મેં કીધું તે સ્ટેપ છે. જ્ઞાન નિષ્ઠા પ્રાપ્તિ ક્રમ એ બધી વસ્તુ છે એ મમ વચનાત, મારા વચન થકી, મારા વચનથી નિબોધ. નિબોધનો અર્થ થાય મે યુ લિસન. એટલે શંકરાચાર્યજી કીધું કે વોટ ઇઝ ધ મીનિંગ ઓફ નિબોધ? એટલે એનો અર્થ થાય ત્વમ નિશ્ચયેન અવધારય ઇતિ એતત. હવે પછીનું હું જે કહું, નિશ્ચયેન સાવધાની પૂર્વક, ચોક્કસપણે, અવધારય મતલબ તું અન્ડરસ્ટેન્ડ, તું સમજ, અવધારય એટલે તું નક્કી કર. ઇતિ એતત. અર્જુન સપોઝ ગભરાઈ જાય કે વળી પાછું નવું સ્ટાર્ટ કર્યું ભગવાને, એટલે એને કીધું કે તમે બહુ ડીપલી કહેવાના છો આ બધું પાછું. એટલે એને કીધું ના ના, નીડ નોટ ટુ વરી, હું તને કેવી રીતે કહીશ તો કે ટૂંકમાં કહીશ. કેમ વિસ્તરેણ, તમે આજે કહેવાના છો, કેમ વિસ્તરેણ, એટલે કીધું કે ન ઇતિ, હું તને લંબાણ પૂર્વક નહીં કહું. આહ, આહ નો અર્થ થાય ભગવાન બોલ્યા. અને શું બોલ્યા? સમાસેન એવ, કારણ કે શ્લોકની અંદર સમાસ શબ્દ છે. સમાસેન, ગુજરાતીમાં સમાસનો અર્થ આપણે કરીએ જેને થોડું ગ્રામર આવડતું હોય, ઇવન સંસ્કૃતમાં તત્પુરુષ સમાસ છે, બહુવ્રીહી સમાસ છે. એ સમાસ અર્થ નથી, સમાસનો અર્થ થાય સંક્ષેપેણ એવ, હું તને કહીશ પણ કેવી રીતે કહીશ? ટૂંકમાં. આ બધું જ છે. એટલે 3-4 શ્લોકની અંદર ફરી પાછું આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટે આપણે શું શું કરવું જોઈએ એ ભગવાન ટૂંકમાં કહેશે. હે કૌંતેય, એટલે કે હે કુંતીના દીકરા, આઈ વિલ ટેલ યુ ઇન બ્રીફ, હું તને કહીશ. યથા બ્રહ્મ પ્રાપ્નોતિ તથા નિબોધ ઇતિ, જેવી રીતે બ્રહ્મ પ્રાપ્ત થાય છે એ તું મારી પાસેથી સાંભળ. ઇતિ અનેનયા પ્રતિજ્ઞાતા, જે પ્રતિજ્ઞા કરવામાં આવી હતી કે બ્રહ્મ પ્રાપ્તિ કેમ થાય. બ્રહ્મ પ્રાપ્તિ એટલે કે યથા પ્રતિજ્ઞાતા નો અર્થ થાય આપણે ઘણી વાર નક્કી કરીએ ને આ વસ્તુ હું આટલું કરીશ જ, એને કહેવાય આપણે મનમાં નક્કી કર્યું, એને કહેવાય પ્રતિજ્ઞા. જે પ્રતિજ્ઞા કરી છે અને કેની પ્રતિજ્ઞા? બ્રહ્મ પ્રાપ્તિ. બે પ્રકારના બ્રહ્મના બે અર્થ થાય. એક બ્રહ્મનો અર્થ થાય સગુણમ બ્રહ્મ. સગુણમ બ્રહ્મ ને બીજું છે નિર્ગુણમ બ્રહ્મ. ક્યારેક શંકરાચાર્યજી છે એ બ્રહ્મ કે તો આપણે સમજવું જોઈએ કે અત્યારે ક્યાં બ્રહ્મ તત્વની વાત થાય છે. શંકરાચાર્યજી નિર્ગુણ બ્રહ્મની વાત કરે છે કે સગુણ? સગુણમ બ્રહ્મનો અર્થ થાય ઈશ્વર, જ્યારે નિર્ગુણમ બ્રહ્મનો અર્થ થાય સર્વવ્યાપક ચૈતન્ય. એટલે અહીંયા જે વાત કરે છે એ નિર્ગુણમ બ્રહ્મની કે ભગવાન. નિર્ગુણમ બ્રહ્મ એટલે સગુણમ બ્રહ્મ છે એ જ્યાં સુધી જગત છે ત્યાં સુધી એક ઉપાધિ છે ઈશ્વર, ત્યાં સુધી જ રહેશે. જ્યારે નિર્ગુણમ બ્રહ્મ છે એ આપણી એક સમજ છે કે આપણું વાસ્તવિક સ્વરૂપ છે. અત્યારે વાત કરવાના છે એ નિર્ગુણમ બ્રહ્મ. એને કીધું કે બ્રહ્મ પ્રાપ્તિ નો અર્થ થાય હું મારું વાસ્તવિક સ્વરૂપ છે એ નિર્ગુણ સર્વવ્યાપક સ્વરૂપ બ્રહ્મ છે કે પ્રાપ્ત કરવાનું છે તેને તામ, એ જ્ઞાનને ઇદમ તયા, ઇન ધીસ મેનર, આવી રીતે દર્શયિતું, હું તને દેખાડવા ઈચ્છું છું. દર્શયિતું વુડ લાઈક ટુ શો યુ, બતાવવા ઈચ્છું છું. એના માટે થઈને આહ, આહ નો અર્થ થાય સ્પીક્સ, ભગવાન બોલ્યા. અને ભગવાન શું બોલ્યા? જ્ઞાનસ્ય
યા પરા, જ્ઞાનની જે પરાકાષ્ઠા છે, કહેવાય ને અંતિમ પરાકાષ્ઠા છે, અને એ કયું છે તો કે જ્ઞાન નિષ્ઠા. જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું બહુ સહેલું છે. અત્યારે આપણને બધાને જ્ઞાન પ્રાપ્ત છે. પૂછીએ આપણે કે આપણે કોણ છે, તો બધાને એવરીબડી નોઝ. પણ નિષ્ઠાનો અર્થ થાય કે જે આપણા વ્યવહારમાં દેખાય, આપણા બોલવામાં દેખાય ને આપણા વિચારમાં દેખાય, એ ત્રણનો સરવાળો એને કહેવાય નિષ્ઠા. એનો અર્થ કે આપણે કોઈ પણ વ્યક્તિ સાથે વ્યવહાર કરીએ તો એમાં ભેદભાવ ન હોય, એની અંદર પક્ષપાત ન હોય, કારણ કે જ્ઞાની છે એના માટે બધા જ જેટલા માણસો છે કે પદાર્થો છે એ બ્રહ્મ તત્વ જ છે. એની અંદર સંપૂર્ણ એના મય થઈ જવું એને કહેવાય નિષ્ઠા. અને એ જ શું છે? પર્યવસાન, અલ્ટિમેટ. આનાથી વધારે બીજી એકે વિઝનની જરૂર જ નથી કે અહીંયા જે છે એ બધું બ્રહ્મ છે. કોઈ સારું પણ નથી, કોઈ ખરાબ પણ નથી. એવું જ આપણા મનમાંથી જે સારા ખરાબનો કમ્પેરિઝનનો એ જે ભાવ નીકળી જાય એને કહેવાય નિષ્ઠા. જ્ઞાન નિષ્ઠા પર્યવસાન. અને એ જ શું છે તો કે પરિસમાપ્તિ. પછી માણસને કાંઈ કરવાની જરૂર જ નથી. જસ્ટ એન્જોય ધ લાઈફ. માણસો જેવા છે એવા છે, એમાં પરમાત્મા છે, એવું જ એનો ભાવ છે, એને કહેવાય જ્ઞાન નિષ્ઠા. એટલે પછી એને કીધું કસ્ય બ્રહ્મ જ્ઞાનસ્ય યા પરા પરિસમાપ્તિ. આત્મજ્ઞાનની પરિસમાપ્તિ શું છે? આત્મજ્ઞાન થાય પછી એનું ફળ કયું? આપણે એમ કે અહીંયા ભણીએ છીએ એનું ફળ કયું? તો કે આત્મજ્ઞાન થઈ જાય. તો પછી આત્મજ્ઞાનનું ફળ કયું? એટલે એને કીધું કે આત્મજ્ઞાનનું ફળ કયું છે? તો કે આત્મજ્ઞાનનું ફળ છે જ્ઞાન નિષ્ઠા. માણસ એનામય થઈ જાય, ઓતપ્રોત થઈ જાય. હવે પેલું છે શંકરાચાર્યજી જે લખ્યું છે કીદૃશી સા, એનો અર્થ થાય એ સિદ્ધિ. સા નો અર્થ થાય એ સિદ્ધિ. જે કીધું હતું ને સ્વકર્મણા તમ અભ્યર્ચ્ય સિદ્ધિમ વિંદતિ. સા સિદ્ધિ કીદૃશી, કેવા પ્રકારની છે? એટલે કીધું કે આપણને ચિત્ત શુદ્ધિ થાય. કીદૃશી નો અર્થ થાય કેવા પ્રકાર. યાદૃશ કીદૃશ એટલે કે કેવા પ્રકારની એ સિદ્ધિ છે. એટલે કીધું કે જે સિદ્ધિ કરવાથી યાદૃશમ આત્મજ્ઞાન, એ જે આપણી ચિત્ત શુદ્ધિ થાય તો એનાથી આપણને શું પ્રાપ્ત થાય? તો કે આત્મજ્ઞાન. એટલે કે પહેલો સ્ટેપ છે સિદ્ધિ પ્રાપ્તિ. પછી બીજો સ્ટેપ કયો છે? તો કે આત્મજ્ઞાન. પછી એને કીધું કે કીદૃક તત્, એનો અર્થ થાય એ આત્મજ્ઞાનમ છે કેવા પ્રકારનું છે? તમે આત્મજ્ઞાન જ્યારે હોય ત્યારે ઠોકાઠોકી કરો છો, તો વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ આત્મજ્ઞાન? એટલે કીધું યાદૃશ આત્મા, જેવો તમારો આત્મા છે એ જ શું છે? તો કે આત્મજ્ઞાન. અત્યાર સુધી આપણો આત્મા એટલે કેવો છે? તો કે દુઃખી જીવાત્મા. આપણો આત્મા કેવો છે? તો કે નિર્બળ. આપણો આત્મા કેવો છે? તો કે જેલસ. આપણો આત્મા કેવો છે? તો કે જજ્જત. આપણા જે મનમાં કોમ્પ્લેક્સ હોય એવો બધો. પણ એકવાર ચિત્ત શુદ્ધિ થાય, આપણે આત્મા જ્ઞાન છે સમજી લઈએ, પછી એ આત્મા કેવો છે તો એને ખબર પડે કે જેનું વર્ણન થાય છે એ હું જ છું, જે સર્વવ્યાપક છું, જે ચૈતન્ય છું એ જ છું. અને એ આત્મજ્ઞાન, એ આત્માને સમજવો હોય તો કેવી રીતે સમજવું? માણસ પૂછે ને. એટલે કીધું કીદૃશ અસૌ, અસૌ આત્મા કીદૃશ. તમે આત્મા કયો છો, હવે કેવી રીતે ખબર પડે કે આ બધું હું જ છું? સર્વવ્યાપક ચૈતન્ય છે એ બધું હું છું, કેમ ખબર પડે? એટલે કીધું યાદૃશ, જેવી રીતે ભગવતા ઉક્ત, ભગવાન દ્વારા કહેવાયેલું છે. ભગવતા ઉક્ત, અને ભગવાને ક્યાંથી કાઢ્યું? માણસ જો પૂછે એટલે કીધું ઉપનિષદ વાક્ય. અત્યારે જે ભગવાન બધું બોલે છે એ પોતાના ઘરનું નથી, ઉપનિષદ વાક્ય વડે ભગવાન છે આત્મજ્ઞાન શું છે એ સમજાવશે. પ્લસ હું પણ સમજાવીશ. શંકરાચાર્યજી પોતાનું એડ કર્યું. અને કેવી રીતે? ન્યાયતઃ ચ. ન્યાયતઃ નો અર્થ થાય લોજિકલી, તર્કબદ્ધ રીતે.
કોઈ પણ વસ્તુ છે, હા ભાઈ સાહેબ બાપા તમે કહો છો હું સમજી લઉં એવું નહીં. આપણે કોઈ પણ વસ્તુ સમજવી છે તો ઇંગ્લિશમાં કહેવાય રેશનલી. રેશનલ અર્થ થાય બુદ્ધિપૂર્વકનું સમજણ. તમે કહો છો એમ કહેવાય ને કે માથે હાથ મૂકો મારું કલ્યાણ થાય એવું. મારે સમજવું જ છે કે આ બધી વાત છે કેવી રીતે હું જ છું. એટલે કે બે રીતે સમજાવશે. ઇવન ઉપનિષદમાં પણ એવું જ છે. ઉપનિષદ વાક્ય છે એ પોતે જ પ્રમાણ છે, અને ઉપનિષદની અંદર પણ જેવી રીતે 6ઠ્ઠો અધ્યાય છે છાંદોગ્યનો, એ કેવી રીતે સમજાવશે તો કે તર્કબદ્ધ. એવી રીતે ભગવાન સમજાવશે કે આત્મા કેવો છે, કેવા પ્રકારનો છે. હવે આખું એક છે એ નનુ છે. નનુનો અર્થ થાય પૂર્વ પક્ષી છે. હવે પૂર્વ પક્ષી છે એક પ્રશ્ન પૂછે છે. એવું કે છે શાસ્ત્ર, એમ કે છે કે દુનિયાનું કોઈ પણ જ્ઞાન આપણને થાય, કોઈ પણ મીન્સ કોઈ પણ જ્ઞાન એ થાય કે આપણે એમ કહીએ કે ભાઈ આ છે એ કુંજો છે, સપોઝ મારા હાથમાં છે એ કુંજો છે, એ આપણને જ્ઞાન કેમ થાય? એટલે શાસ્ત્ર એવું કે છે કે આપણી આંખમાંથી જે ચૈતન્ય તત્વ જે બહાર આવે છે, જે હંમેશા કહેવાય ને કે કમિંગ આઉટ, નાના ચિત્ર ઘટોદર સ્થિત મહાભાસ્વરમ, જે દક્ષિણામૂર્તિ સ્તોત્રમાં છે, એવું માને છે કે આપણને જ્ઞાન કેમ ખબર પડે કે આ અવાજ આવે છે, આ વસ્તુ આ છે, આનો ટેસ્ટ આવો છે. ત્યારે ખરેખર શું થાય છે તો કે આપણા 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયોમાંથી જાણે કે ચૈતન્ય તત્વ ઇઝ કમિંગ આઉટ, એ બહાર આવે છે. અને પછી શું કરે તો કે જે પણ વિષય બહાર છે, પદાર્થ છે, એને વીંટળાઈ જાય. એને આંખ સાથે વીંટળાઈને તરત મેસેજ આપે કે આવી વસ્તુ છે, જે ગોળ ગોળ છે કે આવું છે. એ જેવું અંદર મેસેજ જાય એટલે ઇમિડિયેટલી મનને ખબર પડે કે આવું આકાર છે, એટલે બુદ્ધિ એમ કે આ શું છે તો કે કુંજો છે. એનો અર્થ કે દુનિયાનું કોઈ પણ જ્ઞાન છે, એમાં જે જ્ઞાન થાય એને શું થાય, એને કેવું વિષય આકાર. આપણું મન છે એ કેવું થઈ જાય, જે વિષય હોય એ વિષયમય થઈ જાય. ઇવન મનથી આપણે વિચારતા હોય કોઈ પણ વસ્તુ, તો મનથી વિચારતા હોય એ વસ્તુના વિચારથી આપણું મન ઘેરાઈ જાય. એટલે કે કોઈ પણ જ્ઞાન છે એ હંમેશા કેવું હોય તો કે વિષય આકાર. પણ આ બધું છે એ જ્ઞાન કેવું છે તો કે ફ્રેક્શન ઓફ સેકન્ડ. આ કુંજો છે તરત તમે બોલો છો, એમાં આપણું મન બહાર નીકળ્યું, પાછું અંદર ગયું, અને આખું મન થયું. ઇટ ટેક્સ ઓનલી સેકન્ડ્સ, ખાલી ક્ષણોમાં જ થાય. પણ એ જ એક પદ્ધતિ છે કે બહારના વિષયોથી કઈ ચૈતન્ય તત્વ ઘેરીને ઇટ ગિવ્સ રિપોર્ટ ઇનસાઇડ, અંદર આપે, અને પછી આપણે કહીએ કે આ વસ્તુ આ છે. એને કહેવાય વિષય આકાર જ્ઞાન. હવે આત્મા છે એને કોઈ આકાર છે? નથી. આત્મા છે કેવો છે તો કે નિરાકાર છે. એ પ્રશ્ન છે એ અત્યારે પૂર્વ પક્ષીએ શું કર્યો છે તો કે રેઝ કર્યું છે. એને કીધું નનુ. એ બેઝને ધ્યાનમાં રાખીને એમ કે છે નનુ અર્થ થાય પૂર્વ પક્ષી. જો તમે આમ કહેતા હોય તો એને કીધું કે જ્ઞાનમ હંમેશા કેવું છે તો કે વિષયાકારમ જ્ઞાનમ. આ એક જ વાક્ય છે ખાલી. જ્ઞાન કેવી રીતે થાય તો કે વિષયાકાર. આપણું જ્ઞાન છે કેવું થઈ જાય તો કે એ વિષય આપણા મનમાં આવે એવી રીતે જ જ્ઞાન થાય. હવે આત્મા કેવું છે, જે ચૈતન્ય તત્વ છે એ કેવું છે તો કે ન વિષય ન અપી આકારવાન આત્મા ઈષ્યતે ક્વચિત. આત્મા કેવું છે તો કે આત્મા ક્યારે પણ આપણે કહીએ છીએ કે આપણો 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયોનો વિષય નથી, કારણ કે આપણું સ્વરૂપ છે. એટલે કે આ 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયોનો વિષય નથી, જેના માટે આપણે સારો શબ્દ વાપરે છે અપ્રમેય. એટલે કે આત્મા છે જ્ઞાનેન્દ્રિયોનો વિષય નથી, અને ન અભી આકારવાન આત્મા, આત્માનો કોઈ આકાર નથી, સર્વવ્યાપક છે. ઈષ્યતે ક્વચિત, બધા એમ જ બધા એવું જ સ્વીકાર્યું છે કે આત્મા સર્વવ્યાપક છે, નિરાકાર છે, અને એ આપણો જ્ઞાનનો વિષય નથી. તો પછી તમે એમ કેમ કહો છો કે આત્માનું જ્ઞાન થાય? જે નાનું પૂછે છે સાચું જ પૂછે છે. અને એને પાછું એમ કીધું કે તમે કેવું કહો છો કે આત્મા ખરેખર કેવો છે તો કે નનુ આદિત્ય વર્ણમ ભારૂપઃ સ્વયં જ્યોતિઃ ઇતિ આકારવત્વમ આત્મનઃ શ્રૂયતે.
એટલે આપણે જવાબ આપ્યો. આ જવાબ આપે છે નાનું ભલે લખ્યું, પણ અહીંયા સામે લખ્યું છે ઉત્તર. આપણે એમ કહીએ છીએ કે આત્મા છે, પણ એનું સ્વરૂપ કેવું છે? એટલે કીધું આદિત્ય વર્ણમ તમસઃ પરસ્તાત. આપણે જે બોલીએ છીએ કે આ ઈશ્વરનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ કેવું છે, તો કે તેજસ સ્વરૂપ. આદિત્ય વર્ણમ ન થાય, સૂર્યની અંદર કેવો તેજ હોય એવું જ તેજસ્વી કેવો છે, તો કે આત્મા. પણ અહીંયા તેજસ્વી નો અર્થ થાય ચૈતન્ય તત્વ હંમેશા તેજસ્વી જ હોય, જેનાથી આપણને જ્ઞાન થાય એવું કહેવા માટે આદિત્ય વર્ણન. એવી જ રીતે ચૈતન્ય તત્વ કે આત્મા કેવો છે, તો કે ભારૂપ. એક ભા શબ્દ છે સંસ્કૃતમાં, ભાને કહેવાય પ્રકાશુ, ભાતિ, પ્રકાશ સ્વરૂપ છે. ચૈતન્ય તત્વ કેવું છે, તો કે ભારૂપ. ઘણી વાર આપણે જે નોર્મલ વાતો કરતા હોય, તો એ નોર્મલ વાતની અંદર આપણે ઘણી વાર કહીએ કે આમાં તમે જ્ઞાનમાં થોડોક પ્રકાશ તો પાડો ને, આ વસ્તુ કઈ સમજાતી જ નથી, કે આ ટોપિક મને નથી સમજાતો, એમાં કઈક પ્રકાશ પાડો. હવે પ્રકાશ પાડવા વાળું કોણ હોય? જડ હોય કે ચેતન? ચેતન જ હોય. એ જ આપણને સમજાવી શકે. એટલે જ્યારે પણ પ્રકાશ આપો કે ભાવ, એ પાછળ તત્વ કયું હોય, તો કે ચૈતન્ય તત્વ. એટલે અહીંયા ભારૂપ એ ખરેખર શાસ્ત્ર કહેવા શું માંગે છે, કે ભારૂપ નો અર્થ થાય કે ચૈતન્ય તત્વ. એ આ ચૈતન્ય તત્વ કેવું છે હંમેશા, તો કે ચેતન સ્વરૂપ છે. એ કહેવા માટે જ ભારૂપ કે આદિત્ય વર્ણન છે. અને ત્રીજું શાસ્ત્રમાં સતત કે છે કે ચૈતન્ય તત્વ કેવું છે, તો કે સ્વયં જ્યોતિ, સેલ્ફ એફલ્જન્ટ ઇંગ્લિશમાં કહેવાય. એ હંમેશા સ્વપ્રકાશિત છે. એ પોતાના પ્રકાશ માટે કે ચેતનતા માટે બીજા ચેતન તત્વ ઉપર જે ક્યારે ડિપેન્ડન્ટ નથી, એને કહેવાય સ્વયં જ્યોતિ. એવું શાસ્ત્રની અંદર આકારવત્વમ આત્મનઃ શ્રૂયતે. એવો આકાર જાણે કે આત્માનો છે, એવું આપણને શાસ્ત્રની અંદર સાંભળવા મળે છે. શ્રૂયતે ઇઝ બીંગ હર્ડ, સંભળાય છે શાસ્ત્રોની અંદર. શું મનાય છે, તો કે આત્મા કેવો છે, તો કે આદિત્ય વર્ણમ ભારૂપ સ્વયં જ્યોતિ. એટલે આપણે દલીલ કરી. પહેલા કીધું કે આત્માનું જ્ઞાન કેમ થાય, એ તો નિરાકાર છે, એ આપણો જ્ઞાનનું કહેવાય વિષય નથી. એટલે આપણે કીધું કે ના, આકાર તો છે, પણ એ આકાર કેવો છે? પ્રકાશિત સ્વરૂપ હોય એવું. એટલે વળી પાછો નનુ એ કીધું, પૂર્વ પક્ષી એમ કે છે કે એ તો બધું શેના માટે છે, તો કે અંધકારને દૂર કરવા. ન એટલે હવે આ નનુ કે છે કે તમે કહો છો ઇટ ઇઝ નોટ કરેક્ટ, એ સાચું નથી. એ આદિત્ય વર્ણન કે ભારૂપ છે કેના માટે છે, તો કે તમો રૂપત્વ પ્રતિષેધાર્થત્વાત તેષામ વાક્યાનામ. આ ત્રણ વાક્યનું જે તમે કોટેશન આપ્યા, એ ખરેખર શેના માટે છે, તો કે પ્રતિષેધ કરવા માટે, નિગેટ કરવા માટે. શેનું નિગેશન કરવું, તો કે એ અંધકાર સ્વરૂપ નથી એવું બતાવવા માટે શાસ્ત્રે શું લખ્યું છે, તો કે આત્મા કેવો છે, તો કે ચૈતન્ય તત્વ, એવું બતાવવામાં આવ્યું છે. હવે તમે જો આકાર એટલે કહેવાય ને, આત્માને કોઈ આકાર ન હોય, એ ગુણ નિર્ગુણ હોય, તો એને જ્ઞાન પ્રાપ્ત કેમ કરવું? એટલે વળી પાછું એને કીધું બીજી લાઈનની અંદર, દ્રવ્ય ગુણ આદિ આકાર પ્રતિષેધે સતી. જ્યારે તમે એમ કહો કે આકાશ એટલે કે આત્માની અંદર કોઈ દ્રવ્ય છે, દ્રવ્યનો અર્થ કોઈ પણ વસ્તુ છે. આપણે કહીએ ને મીઠાની અંદર શું છે, તો કે NaCl. પછી પાણીની અંદર શું છે, તો કે H2O. એ બધા દ્રવ્ય છે, એને લીધે એક આ વસ્તુઓ બને. એવી રીતે આત્માની અંદર કઈ છે એવું મસાલો, એને કીધું કે એવું દ્રવ્ય પ્રતિષેધે, એવું કઈ દ્રવ્ય જ નથી. અને પ્લસ એની અંદર સત્વ રજો કે તમો ગુણ છે, તો કે આપણે એમ કઈ નિર્ગુણ છે. એટલે પૂર્વ પક્ષી કહે છે કે આત્મા તમારી દ્રષ્ટિએ કેવો છે, તો કે દ્રવ્ય ગુણ આદિ એટલે કે વગેરે વગેરે આકાર પ્રતિષેધે, એ હંમેશા એના આકારનો તો તમે વિરોધ જ કરો છો. આત્મનઃ તમો રૂપત્વે પ્રાપ્તે તત્પ્રતિષેધાની
આ ઈદાની વાક્યાની, એટલે કે ઓલા બધા તમે ભારૂપહ કોટેશન આપ્યું હતું, એ કોટેશન કેના માટે આપ્યું છે? તો કે જ્યારે એમ કયો કે દ્રવ્ય અને ગુણ વગરનો છે, એટલે માણસોને એમ થાય ને કે કાંઈ નથી તો અંધકાર જ હશે. આપણા મનમાં હંમેશા એવું જ છે, જ્યારે આપણે કહીએ કે ત્યાં કાંઈ નથી, એટલે આપણે એમ જ થાય કે કશું જ નથી, શૂન્ય છે, અંધારું છે. આપણે અંધારામાં આપણે એમ કહીએ કે ત્યાં કાંઈ નથી, એટલે આપણના મનમાં એમ જ છે કે અંધકાર છે. પણ અંધકારની અંદર ચૈતન્ય તત્વ તો છે જ, એ તો એ લોકોને ખબર જ નથી. એટલે કીધું કે તમે શું કામ ભારૂપહ કયો છો? તો કે દ્રવ્ય ગુણ આદિ પ્રતિકાર પ્રતિષેધ, આત્માની અંદર કોઈ પણ દ્રવ્ય ગુણ નથી, એવું આત્મ તમો રૂપત્વે પ્રાપ્ત. જ્યારે તમે પ્રતિષેધ કરો એટલે માણસો શું વર્ણન કરે? તો કે કદાચ આત્મા કેવો હશે? તો અંધકાર રૂપ. અંધકાર રૂપ નથી એ કહેવા માટે એને કહેવાય તત્ પ્રતિષેધાન. તત્ એટલે કે તમો રૂપ પ્રતિષેધાન. આત્મા છે અંધકાર રૂપ છે, એને નિગેટ કરવા માટે કે એનો વિરોધ કરવા માટે શાસ્ત્રની અંદર વાક્ય કેવા છે? તો કે આદિત્ય વર્ણ ઇત્યાદિની વાક્ય. એનાથી તમે એ સાબિત ન કરી શકો કે મને આત્માનું જ્ઞાન થાય. આદિત્ય વર્ણમ છે, અને પ્લસ તમે તો કેટલાય ઉપનિષદની અંદર હંમેશા એમ જ કીધા કરો છો કે અરૂપમ અશબ્દમ, જે આપણે કઠોપનિષદમાં બધાની અંદર એવું છે કે આત્મા કેવો છે? તો કોઈ આકાર વગર, અરૂપમ અશબ્દમ, કોઈ શબ્દ વગરનો છે. એટલે કે સતત કયો છો, તો જ્ઞાન પ્રાપ્ત કેમ કરો? અને શબ્દ સ્પર્શ રૂપ રસ ગંધ, આ 5 વસ્તુથી 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો છે, આપણને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય. ને આ તો 5 ગુણ વગરનો છે, શબ્દ સ્પર્શ રૂપ રસ ગંધ. એટલે એને કીધું કે તમે કેવું કહો છો? આ બધું હું નથી બોલતી, પૂર્વ પક્ષી બોલે છે. આજે બોલું છું, તેમ થાય કે માતાજી આવું કાં ઊંધું બોલવાનું. એટલે પછી પૂર્વ પક્ષી કે છે કે અરૂપમ ઇતિ ચ વિશેષતઃ રૂપ પ્રતિષેધા. વળી પાછું તમે બોલો છો કેવું? તો કે આત્મા કેવો છે? અરૂપમ. રૂપનો અર્થ થાય આકાર, ફોર્મ. આપણું ગુજરાતીમાં રૂપ એટલે રૂપાળું છે એવું નહીં, રૂપ મીન્સ આકાર. અને વિશેષતઃ તમે એમ શું કહો છો? તો કે અરૂપ છે, એને કોઈ આકાર નથી. અને આવી કરીને તમે આકારનો પણ શું કરો છો? આત્મા માટે વિરોધ કરો છો. અને પાછું એમ કે છો કે અવિષયત્વાત, આત્મા આપણા જ્ઞાનનો વિષય નથી. આપણા જ્ઞાનનો વિષય નથી એમ જ્યારે આપણે વાક્ય બોલીએ ને, એનો અર્થ થાય કે આપણા 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયોનો વિષય નથી. એટલે કીધું અવિષયત્વાતનો અર્થ થાય કે એ આપણા 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયોનો વિષય નથી. અને એને કીધું એક કોટેશન આપ્યું શ્વેતાશ્વતર ઉપનિષદનું, આપે છે કોણ? તો કે પૂર્વ પક્ષી, કે તમે જ એવું કહો છો, ન સંદૃશે તિષ્ઠતિ રૂપમસ્ય ન ચક્ષુષા પશ્યતિ કશ્ચિદેન. કોઈ પણ વ્યક્તિ છે એને ન ચક્ષુષા પશ્યતિ, આત્માને આંખ વડે જોઈ શકાતો નથી. અને સંદૃશે રૂપમ ન તિષ્ઠતિ, કોક એમ થાય કે મારે ગમે એમ કરીને આત્માને જોવો છે, તો એનો આકાર નથી હોતો, ન તિષ્ઠતિ. કારણ કે આત્મા કેવું છે? તો કે નિર્ગુણ નિરાકાર સર્વવ્યાપક. આવું કોણ બોલે છે? તો કે તમે જ બોલો છો, પૂર્વ પક્ષી કે. પૂર્વ પક્ષી બોલતા હોય ને આપણને જો સાચું લાગે પૂર્વ પક્ષી બહુ સારું બોલે છે, એનો અર્થ કે પૂર્વ પક્ષીનું જે અજ્ઞાન છે ને આપણું અજ્ઞાન છે. હંમેશા પૂજ્ય સ્વામી જેવું કહેતા, હું નથી કહેતી કે આપણને એમ થાય કે આપણને બધું સમજાઈ ગયું છે, અને આપણા પાસે આવીને બધા એમ કહે કે તમારા શાસ્ત્રમાં તો આમ છે ને આમ છે, તમને કેમ આવું લાગે છે? આપણને ત્યાં ગાળો બોલે છે સાચું. એનો અર્થ કે એ જે બોલે છે એના ભેગા જો આપણે ભળી જાય ને, એની દલીલ જો સાચી લાગે, એનો અર્થ કે સ્ટીલ વી આર ઇગ્નોરન્ટ, આપણે હજી કેવા છીએ? અજ્ઞાની છે. આપણને સ્પષ્ટ નથી, ક્લિયર નથી, કે ક્લેરિટી નથી કે ખરેખર શાસ્ત્ર શું કહેવા માંગે. એ ક્લેરિટી માટે જ આ બધા પૂર્વ પક્ષીને નાખે છે. શંકરાચાર્યજી પૂર્વ પક્ષીને ઉભા શું કામ કહે છે? કે ત્યાં અમે થોડો બેઠો હોય પૂર્વ પક્ષી, હાલો આમ લખો, એવું નથી આવતું. શંકરાચાર્યજી પોતે જ પૂર્વ પક્ષી થઈને એક ક્વેશ્ચન ઉઠાવે અને પોતે જવાબ આપે, એટલે એવું માને કે એનાથી માણસોનું થોડીક સ્પષ્ટતા વધે. ખરેખર શાસ્ત્ર શું કહેવા માંગે, કે સ્પષ્ટતા વધારવા માટે જ પૂર્વ પક્ષી છે. ઇટ્સ ક્રિએટેડ બાય શંકરાચાર્યજી હિમસેલ્ફ, એને પોતે ક્રિએટ કરેલા છે. અને પછી એને એમ કીધું કે કઠોપનિષદની અંદર છે અશબ્દમ અસ્પર્શમ અરૂપમ અરસ અગંધ વચ્ચ,
એટલે કે પાંચે પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયોનો એ આત્મા વિષય નથી. ઇતિ આદ્યેહિ, આવા તો કેટલાય કોટેશન છે શાસ્ત્રોની અંદર, એમાં એમ જ કે છે કે આત્મા છે જ્ઞાનેન્દ્રિયોનો વિષય નથી. તો પછી તમને આત્માનું જ્ઞાન કેમ થાય? વિષય જ નથી, વિષયાકાર જ જો જ્ઞાન હોય અને આત્મા છે આપણા જ્ઞાનનો વિષય ન હોય તો આપણને આત્મજ્ઞાન થાય કેમ? આત્માકાર બુદ્ધિ થાય કેમ? એટલે એને કીધું, શંકર હજી કે છે, દલીલ પેલો જ કરે છે, પૂર્વ પક્ષી જ કરે છે, તસ્માત, તસ્માત એટલે કે ફોર ધેટ રીઝન, અને ફોર ધેટ રીઝન એટલે કોઈ પણ જ્ઞાન છે વિષયાકાર જ્ઞાન છે અને આત્મા છે એ પાંચે પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયોનો વિષય નથી, તો પછી આત્મજ્ઞાન કેમ થાય? આપણા મનની અંદર એ આત્માકાર જ્ઞાનમ ઇતિ અનુપપન્નમ, આપણા મનની અંદર ક્યારે પણ આત્માકાર જ્ઞાન છે એ થતું જ નથી, શક્ય નથી. અનુપપન્નમ નો અર્થ ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ, એ યોગ્ય નથી, એ સાચું નથી. હજી એને એકમાં દલીલ કરી એને, કિમ તર્હિ આત્મનઃ જ્ઞાન, તો પછી તમે એમ કહો છો કે આત્માનું જ્ઞાન છે એ છે શું? આત્મજ્ઞાન છે શું? એટલે એને હજી દલીલ કરી કે સર્વમ હિ યદ વિષયમ જ્ઞાનમ તદ્દત આકારમ ભવતિ, જે મેં કીધું એને પાછું રિપીટ કર્યું, દુનિયાનું કોઈ પણ જ્ઞાન છે એ કેવી રીતે થાય? તત્તત આકાર, કુંજો જોયો તો મનમાં કેવો થયો? તો કે કુંજો આવ્યો. પછી આપણે કે ગધેડો યાદ કર્યો તો મનમાં કુંજો ગયો ને ગધેડો આવ્યો. આપણું મન કેવું થયું? ગધેડાકાર વૃત્તિ. પછી આપણે કે તરત કે ભેંસ, તો આપણા મનમાંથી ગધેડો ગયો ભેંસાકાર. એવી રીતે આપણા મનની અંદર વૃત્તિ ફર્યા કરે અને જે પણ આપણે શબ્દ બોલીએ એમાં એનું જ્ઞાન થાય, તરત આપણને એમ થાય કે આ વસ્તુ આ જ છે. એટલે એને કીધું સર્વમ હિ વિષય જ્ઞાનમ, કોઈ પણ વિષયનું જ્ઞાન છે એ કેવું છે? તત્તત આકારમ ભવતિ, એ આકાર છે આપણા મનની અંદર એ ઉત્પન્ન થાય છે અને તો જ જ્ઞાન થાય છે. અને તમારો આત્મા છે, તમે જે આત્મજ્ઞાન કહો છો એ કેવો છે? તો કે નિરાકારઃ ચ આત્મા, આત્મા તો કેવો છે? તો કે નિરાકાર. કોણ બોલે છે? તો કે ઉત્તમ, તમે જ કહો છો કે આત્મા કેવો છે? તો કે નિરાકાર. હવે એનો આકાર મનમાં કેમ થાય? વિષયાકાર બુદ્ધિ કેમ થાય? ને આપણને આત્મજ્ઞાન કેમ થાય? અને હજી એને કીધું, બહુ સરસ બોલ્યા, જ્ઞાન આત્મનઃ ચ, આપણું જ્ઞાન જે આપણને થાય છે અને આત્મા છે એ બંને કેવું છે? તો કે ઉભયઃ નિરાકારત્વે, આત્માનું જ્ઞાન થવું જોઈએ એ તો નિરાકાર છે, તો એ જ્ઞાન ન થાય. તો એ જ્ઞાન ન થાય તો જ્ઞાન પણ કેવું છે? તો કે આકાર વગરનું. આત્મા પણ કેવો છે? તો કે આકાર વગરનો. ઉભયોહો, ઉભયોહો એટલે કે આ બંને, બંને કયું? તો કે જ્ઞાન અને આત્મા બંને કેવા છે? તો કે નિરાકારત્વે, નિરાકાર છે. હવે આત્મજ્ઞાન થાય જ નહીં તો એની અંદર તમે નિષ્ઠા ક્યાંથી કરો કે આત્મનિષ્ઠા પ્રાપ્ત કરવી છે, જ્ઞાન નિષ્ઠા? એટલે કે કથમ તદ ભાવના નિષ્ઠા ઇતિ, તમે આત્મજ્ઞાનની નિષ્ઠા સુધી કેમ પહોંચી શકો જ્યારે આત્મજ્ઞાન જ શક્ય નથી. એટલે હવે આપણે દલીલ કરીએ છીએ અને આ બધા જ પોર્શન છે એ આપણા માટે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ એટલે છે કે આપણને ખબર પડવી જોઈએ કે ખરેખર આત્મજ્ઞાન કેવી રીતે થાય, વોટ ઇઝ ધ પ્રોસેસ ઓફ આત્મજ્ઞાન. એટલે કીધું કે ના, હવે જે સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ કોણ બોલે છે? તો કે આપણે બોલીએ છીએ, એટલે કે સિદ્ધાંતી કહેવાય. પૂર્વ પક્ષી આર્ગ્યુમેન્ટ કરી, હવે જવાબ કોણ આપે છે? તો કે સિદ્ધાંતી. એને કીધું કે આ તમે જે કહો છો એ આર્ગ્યુમેન્ટ છે, ઇટ ઇઝ નોટ પ્રોપર, એ સાચી નથી. એને કહેવાય ન. ખાલી લાંબુ ન લખે તમે કહો છો એ સાચું નથી એટલું નહીં, પણ ન નો અર્થ થાય વોટ ઇઝ યોર આર્ગ્યુમેન્ટ, ઇટ ઇઝ નોટ કરેક્ટ, તમે જે કહો છો એ બરાબર નથી. અને શું કામ નથી? એટલે એને કીધું અત્યંત નિર્મલત્વ સ્વચ્છત્વ સૂક્ષ્મત્વ ઉપપત્તેહે આત્મનઃ બુદ્ધેહ ચ. એને કીધું કે આત્માની બુદ્ધિની અંદર, બુદ્ધિની અંદર ઉપપત્તેહ પોસિબલ છે, શક્ય છે, પણ કેવા પ્રકારની બુદ્ધિ હોવી જોઈએ? તો કે અત્યંત નિર્મલ, જેની અંદર કોઈ પણ પ્રકારના રાગ દ્વેષ, કોઈ પણ વ્યક્તિઓની ટીકા ન હોય,
એને કહેવાય અત્યંત નિર્મલ, અત્યંત સ્વચ્છત્વ. જેમ આપણે ઉપર કહેવાય ને કાશ્મીર બાજુ જાય કે ઇવન ગંગોત્રી યમનોત્રી જાય, ત્યાં જે ગંગાના પાણીની સામે આપણે બેસીએ ને કોઈ પણ નદી લઈ, તો એની નીચે પથ્થર છે ને આપણને સ્પષ્ટ દેખાય. એટલે આપણે કે પાણી બહુ ચોખ્ખું છે, એટલે જ આપણને નીચેના પથ્થર દેખાય. એવી જ રીતે મન પણ કેવું હોવું જોઈએ? સ્વચ્છત્વ, અત્યંત સ્વચ્છત્વ. જે રીતે નિર્મલત્વ કોઈ પણ, એવી રીતે માઇન્ડ પણ કેવું હોવું જોઈએ? અત્યંત સ્વચ્છ, એટલે ક્લિયર. નિર્મલ નો અર્થ થાય કોઈ પણ રાગ દ્વેષ વગરનું. સ્વચ્છ નો અર્થ થાય ક્લિયર, સ્પષ્ટ હોવા જોઈએ, એને કહેવાય ક્લિયર. અહીંયા સ્વચ્છ નો અર્થ થાય આપણે સ્પષ્ટ હોવા. અને પ્લસ માઇન્ડ, બુદ્ધિ કેવી હોવી જોઈએ? સૂક્ષ્મ બુદ્ધિ હોવી જોઈએ, જાડી બુદ્ધિ નહીં. એટલે આપણા મન થાય જાડી બુદ્ધિ એટલે બુદ્ધિ વગરના, એમ નહીં. ઘણા બધા બુદ્ધિશાળીઓને છે ને ખાલી દુનિયાની વસ્તુઓમાં જ પ્રેમ છે, દુનિયાના વિષયોમાં જ પ્રેમ છે. એ બધાની બુદ્ધિ કેવી કહેવાય? તો કે સ્થૂળ બુદ્ધિ. કારણ કે બહારના વિષયો કેવા છે? તો કે સ્થૂળ વિષયો છે. અને એની અંદર જો આપણને પ્રેમ હોય, અને માણસો છે લાઈફ ટાઈમ, ઘણી વાર બહેનો શું કરતા, આ તો મને જસ્ટ વિચાર આવ્યો કે હવે ઇન્સ્ટાગ્રામ છે, જે ફેસબુક હશે, જાતનું હોય ને, જે બધું સોશિયલ મીડિયા છે, એની અંદર કેવી પેટર્ન છે, કાપડની કેવી પેટર્ન છે, કે કોઈ પણ વસ્તુ કેવી છે, એની શોધ કર્યા કરે કે આ બહુ સરસ છે. એનો અર્થ કે આપણી બુદ્ધિ વસ્તુઓને જ ગોતે છે, અને વસ્તુ કેવી છે? સ્થૂળ છે. એમાં જ જો મન રહેતું હોય તો આપણી બુદ્ધિ કેવી થઈ ગઈ? સ્થૂળ બુદ્ધિ. સૂક્ષ્મ બુદ્ધિ કોને કહેવાય? કોકને ધારો કે રામકૃષ્ણ પરમહંસ પાસે આપણે જઈને એમ કહીએ કે તમને આ ધોતી ગમે કે તમને આ ગમે, ત્યારે એમ કે મને જેવું દે ને મને એકેમાં. એનો અર્થ કે એને સ્થૂળ વસ્તુઓમાં રસ નથી. એવી રીતે માણસોની બુદ્ધિ કેવી હોવી જોઈએ? તો એને કીધું કે સૂક્ષ્મત્વ. જેને સૂક્ષ્મ તત્વમાં, આત્મ તત્વ કોણ છે કે મન શું છે એ જાણવામાં જ રસ હોય, એવી બુદ્ધિને કહેવાય સૂક્ષ્મ. એટલે અત્યારે શંકરાચાર્યજી સાબિત કરવા માંગે છે કે આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટેના ક્રાઇટેરિયા ક્યાં હોય, એના લક્ષણો ક્યાં હોય? તો કે અત્યંત નિર્મલત્વ, અત્યંત સ્વચ્છ અને અત્યંત સૂક્ષ્મત્વ. આત્મનઃ બુદ્ધિ. અહીંયા આત્માનો અર્થ થાય પોતાની બુદ્ધિ, જે પણ વ્યક્તિની છે એ અત્યંત ઉપપત્તે જો હોય તો પછી આત્મજ્ઞાન સંભવ છે. શંકરાચાર્યજી એટલે કે આત્મ સમ નૈર્મલ્ય આદિ ઉપપત્તે. કારણ કે આત્મા પણ કેવો છે? તો કે નિર્ગુણ છે. આત્મા પણ કેવો છે? તો કે નિરાકાર છે. આત્મા પણ કેવો છે? આપણે કે હંમેશા સ્વચ્છ છે, નિર્દોષ સમમ બ્રહ્મ, એમાં કોઈ પણ દોષ વગરનો છે. એટલે કે આપણું મન પણ જાણે કે આત્મા જેવું થઈ જાય. એટલે કીધું આત્મા સમ, આત્મા જેવું, નૈર્મલ્ય આદિ ઉપપત્તે. જ્યારે આપણી બુદ્ધિ એના જેવી જ થઈ જાય, અત્યંત સૂક્ષ્મ, અત્યંત સ્વચ્છ અને અત્યંત નિર્મળ. કેના જેવી? તો કે આત્મસમ નૈર્મલ્ય, આત્મા જેવી. ત્યારે શું થાય? એટલે એને કીધું આત્મ ચૈતન્ય આકાર આભાસત્વ ઉપપત્તિ. ત્યારે આત્મા છે એટલે આપણા મનની બુદ્ધિ છે એ આત્મ ચૈતન્ય આકાર છે એ ઉપપત્તિ, પોસિબલ બને. જેવી રીતે પાણી ડોળું હોય તો અંદર પાણા કેવા છે દેખાતા નથી, એવી જ રીતે ચૈતન્ય તત્વ અંદર જ બેઠું છે. પણ એટલા બધા અજ્ઞાનના કે બહારની વસ્તુઓનો આકર્ષણના એટલા બધા વાદળાઓ ઘેરા છે આપણા મનની અંદર, વિચારો રૂપી. અંદરનું ચૈતન્ય તત્વ દેખાતું નથી. એ બધું ચોખ્ખું કરી નાખીએ આપણે, જેવી રીતે પાણી ચોખ્ખું કરી નાખીએ અને જેમ પથરા દેખાય, એવી રીતે આપણે આપણી બુદ્ધિને સંપૂર્ણપણે ચોખ્ખી કરી નાખીએ એટલે અંદરથી ચૈતન્ય તત્વ રિફ્લેક્ટ થવાનું છે, જે છે એટલે એને કીધું કે આત્મ ચૈતન્ય આકાર. જાણે કે મનનો આકાર બની ગયો હોય એવો આભાસ છે એ ઉપપત્તિ. એ શક્ય છે, એ થઈ શકે. તમે કહો છો એવું શક્ય નથી, એવું નથી. અને ખરેખર આમાં કેવું થાય છે, જે મેં કીધું કે સપોઝ વિષય જ્ઞાન કેવું થાય? સેમ આ ઘટ છે, મેં સપોઝ અહીંયા કરું
કે આ ઘડો છે. અહીંયા માણસનું એટલે કોઈ માણસ છે, આપણે એમ રાખીએ કોઈ માણસ છે. હવે એની આંખમાંથી ચૈતન્ય તત્વ જાણે કે એને વીંટાઈ ગયું અને ઇમિડિયેટલી પાછું આવ્યું અને આપણા મનની અંદર રિપોર્ટ કર્યું કે આવું કઈક છે, એટલે તરત બુદ્ધિએ કીધું આ શું છે, તો કે ઘડો છે. હવે જ્યારે શાસ્ત્ર છે, ગુરુ છે, એ છે એ સમજાવતા હોય, શું સમજાવતા હોય કે ચૈતન્ય તત્વ શું છે. એટલે કે સપોઝ ગુરુ છે શિષ્યને સમજાવતા હોય કે ચૈતન્ય તત્વ કેવું છે, તો કે નિરાકાર છે. ચૈતન્ય તત્વ કેવું છે, તો કે સમય સાથે બંધાયેલું નથી. હવે એવી જ રીતે આ સ્ટુડન્ટ કોઈ પણ શિષ્ય છે એ અત્યંત કહેવાય ને વિથ ટોટલ કોન્સન્ટ્રેશન આ બધું શ્રવણ કરતા હોય અને મોટી શરત કઈ છે કે જે શંકરાચાર્યજી લખી, અત્યંત નિર્મલ, અત્યંત સ્વચ્છ અને અત્યંત છેલ્લું કયું હતું એ જે હોય એ ત્રણ જેવું આપણે જો બુદ્ધિ હોય અને શાસ્ત્રના શબ્દો અહીંયા આંખ થકી જતું હતું, પણ અહીંયા શાસ્ત્રના શબ્દ થકી એને શ્રવણ કર્યું. જેવું શ્રવણ કર્યું એટલે એના બુદ્ધિની અંદર એક ક્લિક થઈ, કે આપણે જેમ કે જ્ઞાન થાય ક્લિક થાય, અને ક્લિક થાય ત્યારે શું થાય તો કે એનું મન છે એ ચૈતન્યમય બની જાય, કે આ જે વર્ણન થાય છે એ ખરેખર આ ચૈતન્ય તત્વનું જ થાય છે અને આ ચૈતન્ય તત્વ હું છું એ જ્ઞાન છે. એ જ્ઞાનને કેવું કહેવાય, આ છે ને પણ એને પણ કહેવાય વૃત્તિ જ્ઞાન. વૃત્તિ એટલે કે આપણો વિચાર, વૃત્તિ જ્ઞાનમ છે. ટેકનિકલ ભાષામાં આને કહેવાય કે ઘટાકાર બુદ્ધિ થઈ અને પછી આપણને વૃત્તિ થઈ કે આ ઘડો છે એને કહેવાય વૃત્તિ જ્ઞાન. એવી રીતે જ્યારે શાસ્ત્રનું શ્રવણ કરતા હોય શિષ્ય છે ટોટલ કોન્સન્ટ્રેટ હોય અને સ્વચ્છ કહેવાય નચિકેતા જેવું એનું કહેવાય ને અધિકારીત્વ હોય, અને જેવું શાસ્ત્રનો એના શબ્દો કાનમાં આવે કે તત્વમસી છે, કાયમ આત્મા બ્રહ્મ છે, કે કોઈ પણ જે વર્ણન કરતા હોય ત્યારે એના વૃત્તિ અહીંયા છે ઘટાકાર વૃત્તિ થાય. આની વૃત્તિ કેવી થઈ જાય તો કે આત્માકાર. આત્માકાર વૃત્તિનો અર્થ થાય જે પણ વર્ણન થાય છે એ તત્વ કોણ છે તો કે માય સેલ્ફ, આ હું જ છું. આત્માકાર બુદ્ધિ થઈ અને થાય જ શક્ય છે, 100% શક્ય છે કે માણસ છે એ ફોર ટાઈમ બિંગ, હું હંમેશા કહું થોડા ક્ષણો માટે એને ખબર પડી જાય કે આ જે વર્ણન કરે છે એ હું છું. આઈ એમ ધીસ, ઈ જે હું આ છું એ જે જ્ઞાન થાય એને કહેવાય આત્માકાર બુદ્ધિ. પણ એ વૃત્તિ રૂપી છે, વૃત્તિ છે હંમેશા જતી જ રહે. એટલે જેવું આપણને જ્ઞાન એકવાર થઈ ગયું પણ એ વિચાર છે એ પાછો જતો રહે, પણ એ જ્ઞાન થઈ જાય આ જ હું છું, એટલે આઈ એમ ધીસ મીન્સ આ જ હું છું. એકવાર ક્લિક થઈ ગયું મનમાં, એ જ્ઞાન થઈ ગયું, પણ વૃત્તિ છે વિચારો છે એ જતું રહે. પછી આપણે એને સતત એનું રટણ કરતા રહેવું પડે કે જે મને ક્લિક થયું એ જ સાચું છે, જે વાત કહેવામાં આવી છે બધી સાચી છે. એટલે જે નિધિધ્યાસન છે કેના માટે છે તો કે વૃત્તિ આકારનું જ્ઞાન તો થઈ ગયું, આપણે આત્માકાર વૃત્તિ આપણે થઈ ગઈ, પણ એ વૃત્તિ તો જતી રહે, કારણ કે વૃત્તિ છે આવે ને જાય સતત, એ તો પ્રવાહની જેમ વહેતી જ રહે. એટલે કે એ જ્ઞાન જે પ્રાપ્ત થયું એ આપણે આપણા સબકોન્શિયસ માઇન્ડમાં કે આપણી બુદ્ધિની અંદર ઠસાવવા માટે થઈને નિધિધ્યાસન છે. નિધિધ્યાસન છે એટલા માટે જ કે આપણા જૂના સંસ્કારો આપણે કાઢીએ અને નવા સંસ્કારો આપણે અંદર નાખ્યા કરીએ આપણા મનની અંદર. અને એવી જ રીતે બીજું નિધિધ્યાસન કેને કહેવામાં આવે છે, પુનઃ પુનઃ શ્રવણ. સતત આપણે સાંભળ્યા કરીએ તો એક વખત છે આપણને ક્લિક થશે જ, કદાચ ન થયું હોય અને ક્લિક થાય, અને જો ક્લિક થઈ ગયું હોય તો એ સતત સાંભળ્યા કરીએ તો આપણને એમ થાય કે હવે મારો વ્યવહાર બદલાવો જોઈએ, મને જે એકવાર જ્ઞાન થયું છે એમાં મારું જીવન હોવું જોઈએ. એમ જેમ જેમ આપણે વિચારતા જાય એમ એમ આપણી લાઈફસ્ટાઈલ બદલતી જાય, એમ એમ આપણું જીવન આપણું બદલતું જાય. એને કહેવાય આત્માકાર વૃત્તિ. એ શંકરાચાર્યજી આપણને આમાં સમજાવશે પોતાની સ્ટાઇલથી પોતાની રીતે. પણ ઓલું છે એ ઘટાકાર વૃત્તિ છે અને આને કહેવાય આત્માકાર વૃત્તિ કા બ્રહ્માકાર વૃત્તિ, વોટર ચૈતન્યકાર વૃત્તિ. એ શંકરાચાર્યજી સમજાવશે, આપણે કાલે જોશું. કોઈ પ્રશ્ન? Any question?
अघरू लागतुं होय तो बात तो प्राप्त करवुं जोईए। पूछवुं छे कोईने? ज्योतिबेन? આમાં પૂછવું છે મારે હાજી એમ કહું છું કે બ્રહ્મનિષ્ઠ હોય બ્રહ્મજ્ઞાની હોય એને સગુણની ઉપાસના જરૂરી છે? कराय एमां कांई वांधो नहीं। शंकराचार्यजी पोते ज एनुं कहेवाय ने एक प्रतीक छे। शंकराचार्यजी ब्रह्मनिष्ठ ज हता पण एणे बधाय ईश्वरनी भक्ति करी छे। एणे अन्नपूर्णाना बधा ज भगवानना एणे स्तोत्र बनाव्या छे। एवो अर्थ नथी के एकवार आत्मज्ञानी थाय એટલે સગુણ ઈશ્વરને પડતા મૂકી। એ તો આપણા જીવનમાં હોવા જ જોઈએ। એટલે કે ઈશ્વર વગર તો શક્ય જ નથી ને ઈવર જ્ઞાન થાય તો પણ ઈશ્વર શુડ બી વિથ અસ કાયમ હોવા જ જોઈએ। કારણ કે આપણે જીવન તો આમાં જ જીવવાના છે। નિર્ગુણ બ્રહ્મ તો એક અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ છે। જીવન તો આપણે આ જગતમાં જ રહેવાના છે। ત્યાં ઈશ્વર જોઈએ જ, ઈશ્વર છે જ। એટલા માટે ઈશ્વર સગુણ બ્રહ્મ જોઈએ છે। હરિ ઓમ। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।